नमस्कार दर्शक बंधु आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु मनीष आदिम काल निजर जीवन शैली को सुंदर और सहज करने निजर ज्ञान कौशल बल विभिन्न प्रकार जिनिसर उद्भावन कर चली। प्रथम प्रथमे से माटी रे तैयारी जिनिस को व्यवहार करुला, किंतु जेतेबेले से धातुर व्यवहार शिखिला सेतेबेले से लुहा पितल तंबा रस एमिति अनेक गुड़ाए धातुर व्यवहार करी जिनिस पत्र तैयारी कला एवं ता सहित निजर जीवन शैली को सहज और सुंदर करला। एठी मनीष चुप रहिला नहीं, आग को बढ़िबा पाई से निज जीवन शैली को आउरी सुंदर और सहज करबा पाई तैयारी कला पॉलिथीन एवं प्लास्टिक। तेबे एही पॉलिथीन और प्लास्टिक मनीषर जीवन शैली को सहज करदेला सत, किंतु सुंदर करि पारिला नहीं। मनीषर जीवन रे अनेक गुड़ाए रोग ताकू ग्रास कला। खाली सेतिक नुह, एही परिवेश रे थिबा गछ लता पशु पक्षी नदी नाल एमाने मध्य एही प्लास्टिक आउ पॉलिथीन रो प्रदूषण रो शिकार होइछन्ति। तेबे आसंतु एही प्लास्टिक आउ पॉलिथीन रो व्यवहार आम जीवन रे केते दूर जाए उपयोगी एवं केते दूर जाए अनुपयोगी से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। एही विषय रे आलोचना करिबा पई आम गहन रे उपस्थित अछंती विज्ञान शिक्षक तथा जनता सरकारी उच्च विद्यालय बोर्डा कलाहांडी रो प्रधान शिक्षक प्रकृति बंधु प्रकाश निशंक सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आमे देखुचे ये नदी नाल रास्ता घाट श्मशान मंदिर सबु जगह रे ए पॉलिथीन प्लास्टिक पड़ी रहउची। यार कारण है आम समाज रे ए प्लास्टिक वस्तु गुड़िक मात्राधिक व्यवहार बहु मात्रा रे आमे प्रत्येक क्षेत्र में सकाल उठा ठार आरंभ कर राति शोवा पर्यंत जहाँ किसी काम करुचु से भितर प्लास्टिक व्यवहार आम करुचु। तेबे सरकार तरफ ए प्लास्टिक ए पॉलिथीन व्यवहार उपरे किछि कटकणा अछि कि? सरकार तरफ तो कटकणा निश्चित भाव में अच्छी। 120 माइक्रोन रु आउरी पतला माइक्रोन प्लास्टिक व्यवहार उपरे सरकार निषेधादेश जारी कर। 1 माइक्रोन कहले 1 मिलीमीटर रो 1000 भाग रु 1 भाग। तो जदि प्लास्टिक अति पतला हला पॉलिथीन अति पतला हला ताको पुनःचक्रण कर किंतु आम दुर्भाग्य बाजार में पतला प्लास्टिक उपलब्ध रोचे और लोक मैंने पुरातन भाव में एभली गोटे अभ्यस्त हो पॉलिथीन व्यवहार बिना से बंची पार ना। सर, ए लोक मैंने पॉलिथीन व्यवहार अनेक परिमाण रे करूछंती, तार कुपरिणाम कौन हम से जानी तथापि से सचेतन कहीं होना। तार कारण है यार मूल्य कम रोचे, पॉलिथीन जरीर मूल्य कम रोचे। पारंपरिक व्यवस्था जो कना बैग बा झोटो बैग तार मूल्य अधिक रोचे, किंतु पॉलिथीन केजी दरिया रे 50 ग्राम ठार आरंभ कर 500 ग्राम पर्यंत प्रत्येक प्रकार द्रव्य को पैकिंग होकर बजार आसुची। बजार में पॉलिथीन दुकान अच्छी, तेणुक जेहेतु तार मूल्य कम रोचे लोक मैंने किणिक व्यवहार कर। अच्छा, यही जो पॉलिथीन आप कहले तार मान मूल्य कम रोचे, तार कंचामाल कौन? कंचामाल तो आपको कहली मु पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम रु प्लास्टिक तैयारी करा जाए। प्लास्टिक भी आम जानवर बर्तमान पर्यंत जहाँ बजार उपलब्ध 7 प्रकार रही, यथा आपंकर एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलिथीन, एलडीपी लो डेंसिटी पॉलिथीन, पेट जार, पीवीसी, पीपी, पीएस आ गोटे हूँ मिक्सड बा 57 प्रकार पॉलिथीन। आ सब प्रकार पॉलिथीन टू आमर परिवेश ए एलडीपी बहुत क्षतिकारक। कारण मुझे आगु कहली 120 माइक्रोन रु कम मोटा वाला पॉलिथीन जदि बाजार को आसिला लोकंकर व्यवहार को आसिला ताहा लोक मैंने व्यवहार कर सारा परे तांकर जेहेतु धारणा नहीं से मैंने बाहर नहीं फोपाड़ी दे फल बाहर फोपाड़ी देवा फल कौन हो मृत्तिकार मिसब ना जल मिसब ना पोड़ा जाए वायुमंडल को जीव
ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା, ବାୟୁ ଆଉ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା। ତ ଫଳରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଯାକ ଆଧାର, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପରିବେଶ ବା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଆଧାର, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ବା ମୃତ୍ତିକା ମଣ୍ଡଳ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି, ତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଉପରେ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ର କ'ଣ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି? ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଏ ପଲିଥିନ୍ର ମାଇକ୍ରୋନ୍ଟା ଯଦି କମ୍ ହେଲା, ସେଇ ମାଇକ୍ରୋନ୍ କମ୍ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା। ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା କହିଲେ ସେଇଟା ପରିବେଶରେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଣୁରୂପରେ ରହିବ। ଯଦି ସେ ଅଣୁରୂପରେ ରହିଲା, ମନେକର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସେ ଅଣୁରୂପରେ ରହିଲା, ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ କମେଇଦେବ। ଜଳରେ ଯଦି ଅଣୁରୂପରେ ରହିଲା, ଯାବତୀୟ ଜଳଚର ଜୀବ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ସେ ପଲିଥିନ୍ ଯିବ। ଯେମିତିକି ମାଛ ହେଲା, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାପ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ଯେକୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ବି ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସବୁବେଳେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଏ ପଲିଥିନ୍ର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି। ତ ସେ ପାଣିକୁ ଗାଈ ପିଇଲା କି କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପିଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଳ, ପ୍ରଥମତଃ ଜଳ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସର ପାନୀୟ ଜଳ ପଲିଥିନ୍ କବଳରେ କବଳିତ। ନଦୀ ଜଳ ତ କବଳିତ, ପୋଖରୀ ଜଳ କବଳିତ, ଏପରିକି ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ, ସେ ବି ମାଟିରେ ଏତେ ପଲିଥିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ମାଟି ଭିତରେ ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ ବା ମାଟିର ଯେଉଁ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ବି କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଜଳ ମାଟି ଭିତରେ ରହୁଛି ସେଥିରେ ବି ପଲିଥିନ୍ର ମାତ୍ରା ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ପାଣି ଟାଣିବ, ମୂଳ ଲୋମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଇଲେମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ଟାଣୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳଟି ଟାଣୁଛି ସେଇ ଜଳକୁ ବି ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆପଣ ପଲିଥିନ୍ର ମାତ୍ରା ଅନୁରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସାର୍ କି 100 ମାଇକ୍ରନ୍ର ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ এই 50 ମାଇକ୍ରନ୍ କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍ ପଲିଥିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷେଧ କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ତାର ଆଉ ଆମେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିପାରୁନା ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବାହାରନ୍ତା, ଆମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପଲିଥିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାଟା ବାହାରେ, ପଲିଥିନ୍ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ, ତାକୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖୁନା। ଫଳରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଭୁଲ ଅଟେ। ତା ଫଳରେ ପରିବେଶରେ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ପଲିଥିନ୍ ଜମା ହେଉଛି। এই ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାରର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ LDPEର ଭୟାବହତା କହିଲି। HDPE ହେଉ, ପେଟ୍ ଜାର୍ ହେଉ କି PVC ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାବେଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତର କହିଲେ ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ଏପରିକି କଲେଜ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବା, ସେମାନେ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ରିସାଇକେଲ୍ ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ। ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଆମେ କାରଖାନାକୁ ପଠାଇବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରିୟୁଜ୍, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର। ଆମ ଲୋକମାନେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ପଲିଥିନ୍ ଜରିଟେ ମନେକର ପାଇଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଦରକାରୀ ଭାବିକିରି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ପଲିଥିନ୍ ଜରି 120 ମାଇକ୍ରନ୍, 150 ମାଇକ୍ରନ୍, 200 ମାଇକ୍ରନ୍ ପଲିଥିନ୍ ବାଲା ଜରି, ମୋଟା ଜରିକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଜାର୍ ଆକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ ତାକୁ ନେଇକରି ସୁନିନ୍ଦିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପକାଇବା। ଏଇଟା ଗଲା ଦୁଇଟି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜାରରେ 50 ଗ୍ରାମର ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 500 ଗ୍ରାମର ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁଯାକ ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ ପେଇକି ଆସେ। ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଫଥାଲିନ୍ ବଲ୍ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍। ତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଯାଉନା। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିଏ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ। ଆମେ ଖାଲି ଯାନବାହନ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଯାଉ, ଷ୍ଟୋର ବା ଦୋକାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଆଉ କହୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଅ। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରାଦ ଦେବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେବ। ଆମେ ଯଦି ଘରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଯିବା କିମ୍ବା ଆଗରୁ ପାଇଥିବା ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରିକିରି ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଆମର ଚାହିଦା ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଉ ରଖିବା ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକିରି ତାହେଲେ ଆମର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତ ଆମର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି। ତେବେ ଆକୁ ଆମେ ରୋକିବା କେମିତି, ତାର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ବ୍ରତ ଉତ୍ସବ, ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ସେଠି ଯେଉଁଠି ସାମୂହିକ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ହେଉଛି ସେଠି ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ହେଉଛି। ଫାଇବର ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଦିଆଯାଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଥର୍ମୋକୋଲ୍ କପ୍ରେ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଉଛି। ପଲିଥିନ୍ର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପଲିଥିନ୍କୁ ସେମାନେ ଏଠି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମାଚିସ୍ ଲଗେଇକିରି ମାଚିସ୍ ମାରିକିରି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି। ଆଗରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାହା ଥିଲା, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପରସିବା, ଖଲି, କଞ୍ଚା ଖଲି ପତ୍ର ଯେଉଁଟା, ସେଟା ଶାଳ ପତ୍ର ହେଉ ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପତ୍ର ତାର ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ସମୟରେ ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ସଫା କରାଯାଇକରି ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ ପଲିଥିନ୍ର ଭୟାବହତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ପାରିବ। ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ କିପରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଓ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଇଟା ସେଇ LDPE ସ୍ତରରେ ଆସୁଛି, ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଥିନ୍। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ତାର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଚାଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ସେ ଘରୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନିଂରେ ବଢ଼େ ସେଇ କଣ୍ଡିସନିଂରେ ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ବର୍ଜନ କର, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ବର୍ଜନ କର, ଆଉ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକିରି ନା ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଦରକାର, এই ଜିନିଷ ମୋତେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଲେ ଦୋକାନରେ ବା ଯେଉଁଠି ମୋତେ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ଆସିଛି, ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ସେଇ ରୂପରେ ସେଇ ରୂପରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ସାରା ପୃଥିବୀ ହଉ, ଭାରତବର୍ଷ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା? ସେଇ ଏକା କଥା ଏବେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି
ଯେ ସେଠି ବି ଜନସମାଗମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ପେଟ୍ ଜାର୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ LDP ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ପଲିଥିନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଖାଲି କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି କାହିଁକି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଆବର୍ଜନା କୁଡ଼କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନା ପାଇବା, ତ ସେସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଠି କଟକଣା କରିବାର ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳକ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଫଳକରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା କରିବାର ଅଛି। ଲୋକ ସେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିଗ ବା ଦିଶା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତେବେ ପରିବେଶରେ 33% ବୃକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ 21% ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସବୁଜିମା ପାଇଁ ଏହି ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହା କ'ଣ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି? ହଁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ସେଦନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଉତ୍ସେଦନ ଜନିତ ଚାପ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ମୂଳ ଲମ୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଳ ଟାଣି ହେଇକରି ଯିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ଯିବ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ, ମାଟି ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ବୃକ୍ଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳ ଟାଣି ପାରୁନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲର ମାଟି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଣୁ ପରମାଣୁ ପାଉଛେ, ସେଠି ପାଣି ଜନିତ ସ୍ରୋତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଧରୁଥିଲା, ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷାଟା ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଯାହା ହେବା କଥା ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ପଲିଥିନ୍ ବି ବା ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଏ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବି ହାତ ଅଛି, ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସହରମାନଙ୍କରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ହେଉ ଦେଖୁଛୁ କବାଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍, ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନଙ୍କୁ ରିସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆମଠୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ବହୁତ ଭଲ କଥାରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିର, ଆମର ପରିବେଶର ଝାଡ଼ୁଦାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନା। ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନାହିଁ। ଆମକୁ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, କେଉଁ ୱାର୍ଡରୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ପଲିଥିନ୍ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା, ଆହୁରି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କଳକାରଖାନା ଯେଉଁଟାକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେଠିକି ସେଟା ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇକି ବଜାରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କ'ଣ? ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆମର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟି ବେଶୀ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି
आम सचेतन मोटे नुह गोटे जिनस को जब आम आउ थे व्यवहार करवा बुझिपारे ना ता परिवेश प्रदूषण कमिज कौटा को आम पात्र भाव व्यवहार कर कौटा को आम विभिन्न शो साजसज्जा उपकरण आकार व्यवहार कर कौटा को आम विभिन्न पार्क में सजाई व्यवहार कर पुनः व्यवहार निहाती जरूरी प्रकृत पक्षे ये प्लास्टिक प्रदूषण को रोकवा पेपर बा झोट तार व्यवहार यही जो प्लास्टिक द्वारा होता प्रदूषण को किपरि मुक्त कर देखु पेपर भी प्लांट प्रोडक्ट बा उद्भिद बाहर और झोट भी प्लांट प्रोडक्ट आमको पेपर आउ झोटर व्यवहार बढ़ाया पड़ो आम आग झोट बैग धरिक जाऊँ किंतु झोट चाषी और पेपर उत्पादन कर चाषी को प्रोत्साहन देवार आवश्यकता रही से प्रोत्साहन पाइले चाष करेंगे सरकारी प्रोत्साहन बेसरकारी प्रोत्साहन आवश्यकता रही कारण सेगुड़िक से जो उत्पाद गुड़िक जैव निम्नीकरण आवर्जना भितर आसवे सेगुड़िक परिवेश में मिसी पारे माटी सहित मिसी पारे माटीर उर्वरक शक्ति को से बढ़ाई पारे तेणुक आमको से दृष्टि देवा पड़ो आम जो से दृष्टि देवा ना आ पॉलिथिन अनियंत्रित व्यवहार कर चलवा बोले आमर उत्तर पीढ़ी मानक जो मैंने आसुच्च आम गोटे प्रकार विष लड़ू धर देवा सदृश तेबे ये जो प्रदूषण होची तेबे आ विषय रे आमे केमिति के लोक माननकु ए प्लास्टिक रो प्रदूषण बा पॉलिथिन रो प्रदूषण विषय रे आमे किपरि भाव रे सूचना दे परिबा जणै परिबा देखंतु आमर राज्य स्तर रे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अछि जातीय स्तर रे ग्रीन ट्रिब्यूनल अछि सेमान को भी ए ऊपर काम करिवार अछि सरकारी कटकणा तो प्रथम तो दरकार ता सहित सचेतनता निहाती दरकार लोक सचेतन हेले आमे परिवेश प्रदूषण रु लोक को रक्षा कर परिबा लोक सचेतन अर्थात बाल्यावस्था छोट बेलू विभिन्न प्रकार प्लास्टिक बाबद रे छात्रटीए बा छात्रीटीए जानिबार आवश्यकता अछि से विभिन्न प्रकार प्लास्टिक बाबद जानि सारला परे ताकू ए मुझे टीका आगु कहूथिला आपको रीयूज रिसाइकिल ए बाबद से जानबार अछि रीयूज रिसाइकिल पुणी रिड्यूस कम व्यवहार पुनर्चक्रण रीयूज गला रिसाइकिल गला ए बाबद से जदि जानिबो ताहले से निजे सतर्क हबो आ से सब द्रव्य को से संचय कर रखिबो आ जो जो जगह रे देले सेटा एने सब हे पारिबो ताकू से दृष्टि दो सर शेष में आमर दर्शक बंधु मानू ये प्लास्टिक प्रदूषण ये पॉलिथिन प्रदूषण एवं आर केते भयावहता अच्छी से विषय रे किछि कहबे देखंतु आमे वर्तमान बहुत गुड़े जटिल समस्या देखि गति करबा जाउछु आगो को लोकंकर स्वास्थ्य समस्या बहुत जटिल हम आज कैंसर रोगी संख्या बहुत बढ़ी गलानी समाज रे एपरिक आमे जो चा कप पिउछु से भीतर जो वैक्स कोटिंग आउची सेथिरे भी पॉलिथिन रो उपादान रहउची लोकों को शरीर भीतर को पॉलिथिन जाउची मूर्तिका रे जेहेतु पॉलिथिन रो द्रव्य मात्रा रहउची कृषि उत्पादित द्रव्य सब साग पनीपरिबा से सबुथिरे भी पॉलिथिन रो उपादान गुड़ जाउची शरीर मध्य को जाउची शरीर को परीक्षा करवा से भीतर प्लास्टिक रो उपादान गुड़ पाइबा और सेगुड़ी को केवल कैंसर नुह अन्य जकृत संबंधी रोग कि आपणकर हृदय संबंधी रोग रक्तचाप से सबुथिरे प्रभावित करुच्ची लोक आम जदि एबु बेलू सतर्क नहबा सुंदर जीवन टे पाइबा अति सरल रे अति सुविधा रे पॉलिथिन व्यवहार करके जीवन को चले नबा बोल भाबा बोले आगे को आम आमर उत्तर पीढ़ी को गोटे खराब परिवेश गोटे भारसाम्य नथिबा परिवेश देकी जीवा जोटी बहुत लोक देह खराब हम मृत्यु हार बढ़ सर्वोपरि आम देशर मानव संबल विकास रे एटा गोटे अंतराय हम आपणकर बहुत मूल्य समय दे आमर दर्शक बंधु मानक आपण ये प्लास्टिक आउ ये पॉलिथिन रो कुपरिणाम आउ ये जो प्लास्टिक रो व्यवहार द्वारा जो परिवेश दूषित होउची से विषय रे सम्यक धारणा देथिवारु आपणको अशेष अशेष धन्यवाद सर नमस्कार तेरे दर्शक बंधु आपण माने देखुथिले एई पॉलिथिन और प्लास्टिक रो व्यवहार केमिति हम परिवेश को प्रदूषित करुची एवं आमे केमिति एई
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିପାରିବା। ଏଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।